रे तुम घर ये केते पाउजे मते ते कोई हो जबा हेटी मु आसिली मु काम सरला मु चलली चाचा आउ जे बाबू तत्ते के सफे दबो आउ जे बाबू जा कोइली पड़ा दे हां मो डाडी किछि अनुध्यान करू ना समरस समरस माने आजिकाली रो अल्कोहल को बुझा अनेक समय रे मो डाडी निशापान करी भल मंद विचार करबेकु से भूली जाए छाड़ से अरे सेमान तो गले हेले मो गर्लफ्रेंड माने मो कॉलेज मेट मो से मधुस्मिता काई के तो जे आसलानी केतो अपेक्षा करबी एमित्रे तो आम घरर द्वार सब बेले उन्मुक्त मधुस्मिता आसिले मते कॉल कर देबो ठीक अछि मो जाय ଟିକେ समय रेस्ट ने एत बड़ आचंबित कथा कबाट झरका सब खोला अथच घरटा भितर कि नथिला भले जना मो बॉयफ्रेंड सुनील सी गोटे बाजे बॉय सी जदि मो बॉयफ्रेंड है ना ना ताको मु जहा ता सुनै दे थांती मु फोन करूची फोनटा भितर स्विच ऑफ घरटा भितर किसी आवाज आसबार ना गंध ना कौन हम के जाने बस एठी ड्रेसिंग टेबल टा अछि सेठी निज को टिके देखिनी बाबी ध्यान दे भारी सुंदर देखा जाउची मोर गोरा चेहरा मो रूप को दुई गणित कर दउची आले फुल्ला कोन ए तुम दिस से भारी भारी को कहलु ना माने हम खिले कोरी तांती कई आउथर कहलु नहीं माने वो कोथली माने घरे के ही नांती समस्ते सोई पड़छन एटी मु आसुची दीदी मु आसुची तुम कोइथान तो कोइथा दिहले मु आसुची बाजी पिलाटा म जहा का कहि जाउछे कोन भाबिछि के जानी अरे सत तो एका एक रहिले छातीर स्पंदन बढ़ी जाए देह मन को केमती अस्तव्यस्त कर पकाए जाए पुणी फेर रूप कर बॉयफ्रेंड देखले जंती आखिटा काल झल से जीव अनेक कहती যৌবন सबुदिन रहे ना किंतु मोर तो पहले যৌবन टिके स्पर्श पाइबा मन चाहे देखे पुणी के गोटे आसीगला ना कौन किए 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 आसो मु आसीथिली मा जानी पारुन समस्त एटी डिस्टर्ब हेबे टिके काम थिला तो बहुत दिन हला आसी नहीं मु ए घर सदस्य नुह तुम्हें
ଗନ୍ଧିଆ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରୋଳା ଭାବି ଏ ଘରକୁ ପଶି ଆସିବାକୁ ସାହସ କିପରି କଲ? ଆରେ ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଢୋକରା ବୁଢ଼ାଟା ଘର ଭିତରକୁ ଆସି କଣ କିଛି ଚୋରେଇ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ବୁଢ଼ା ବାହାରକୁ, ତମର ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି କି ତମର ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଭିକ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମାମା ସାହେବ, ତୁମେ କଣ ବୁଝିବ ମୋ ଦୁଃଖ? ହଁ ମା, ଦିରା ଥିନ୍ନ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଏ ବୁଢ଼ା ଶୁଣ, ପରେ ଆସ। କିଏ ଥିଲେ ତମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନହେଲେ ଭିକ ମୁଠେ ଦେଇଦେବେ। ହଁ ମା, ଅନେକ କଥା କହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ରାଗି କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦଉଛ। ଓହୋ, କଣ ବା କହିବି? ମୁଁ କଣ ତମ କଥା ଶୁଣିବି? ମୁଁ ତ ମୋ କାମରେ ଏଠିକି ଆସିଛି। ହରେ ବୁଢ଼ା, ତୁ ଏମିତି ଗନ୍ଧିଆ ଦିଶିଲେ ଯିଏ ନାଇଁ ତତେ ସିଏ କହିଯିବେ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ଗନ୍ଧିଆ। ଏ ସମୟର ଛାଟରେ ମୋ ରୂପଟା ବଦଳି ଯାଇଛି ମା। ହଁ ମା, ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ବୁଢ଼ାଟା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିପାରେ। ମୋର ଏଠି କିଛି କାମ ହେଲା ଭଳି ତ ଜଣା ପଡୁନି। ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏ। ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁନୀଲ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେବି। तो कथा भाभी राजी होइगले सरग बुलेई नेबी तो सिंधु को मुहे भितर चाबी हमरा राखी देलालो काऊ मेरे मसेर टाइम लगे मोर काम साथी चली जाए। तू तो आम घर चाकर नुह, एमरजेंसी कर्मचारी। मैडम आपण तो भारी भल मो मन कथा आपण निश्चय बुझे। हेटी मैडम मोर टिके काम अछि, मो घर फोन आसला, मो टिके जाउछि हैला। आपण फोन करले मो निश्चय आसी मैडम। आसी परंतु ना मो कॉल करबी, कॉल कर आसीबू। हां मैडम आसी मैडम। जा मो मां सहित टिके कथा हे जे। हेलो हाँ बो, हाँ कौन करथुलु जे? एजे आसनाती? ओ ना मो से भी आसनाती। तू मते बसे गुडा पाठ पढानी, ताको जेते बुझेले से कोन बुझुचंती? भाबितली से बुढ़ा बुढ़ी घर गला दिन तो मुड़ी के खुशी रे रहबी, तेरे से सब किछ हेले। हां बो से मन पिया से मोसो झगड़ा करछंती, कोन मालूम कहलु? ना से किछ बुझु नाती। तू रखुची बो, ताको सासिबर बेल हेलानी। कॉल करछि।
ଜୀବନଟା ଏଣିକି ନିରୋଳା ଆଉ ନିସଙ୍ଗ ଝାଉଁଳି ପଡୁଛି ଝଟକୁ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ସେ ଆଶାର ପିରାମିଡଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସତରେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଛଟପଟ, କେହି ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଘର ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ପେନସନ ମିଳୁଛି, ତଥାପି ସାହାରା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ବହୁତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ, ଆଉ ପୁଣି ସେପଟେ ଶଯ୍ୟା ସାଇ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଘଟିଯିବ ସେ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଏ, ତା ମା କହିଥିବା କଥା ପଦକୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରିବେ। ମୁଁ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ ବୋଉମା। ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ପରା ତମ ଶ୍ୱଶୁର, ଧର୍ମର ବାପା। ତମେ ଆସିଛ? ହେଲେ ଏମିତି ଅସହାୟ କାହିଁକି ଆସିଛ? ବୋଧୁଥିଲେ ଦରଦ ଦେଖିବାକୁ ଭାବିଛ ବୋଧହୁଏ। ନା ରେ ମା, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିନି। ଏ ବୟସର ପରିଣିତିରେ ଏ ରୂପଟା ଏମିତି ବଦଳିଯିବ ମା। ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ଆଉ ମାଗିବି? ବୟସର ସାୟାନରେ ମୁଁ ସେପଟେ ଘରେ ବୁଡ଼ି କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ସେ କଥା କେହି ଜାଣେ ନା। ବୋହୁମା ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଅଳି କରୁନି ମା, ଖାଲି ଟିକିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପୁଅ ଆସିଲେ କହିଦବ ମାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତୁମର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲରେ କଟୁ ମା। ଆଉ ଏଇ ସମୟ କଥା କହୁଛି, ଘରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବୁଢ଼ୀ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କିଛି କହି ହୁଏ ନା। ସିଏ ଶେଷରେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମା। ବୋଉମା ଏତିକି ଟିକେ କହିବାକୁ ଆସିଛି ମା। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବନି। ସାହାଯ୍ୟ ତ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ବରଂ ପେନ୍ସନ ଟଙ୍କାରୁ
କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାକରଟିଏ ରଖ, ସେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନା ମା ସେମିତି କୁହନା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ସେ ପରା ଜନ୍ମ କଲା ମା ବୋଧ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆସିବନି ମା। କଥାଟା ଖାଲି ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲି ପରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ କଣ କେମିତି? ଦେଖିଲେ ତାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ମା କହିଥିବା କଥା ପଦକ ଟିକେ କହିକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଫିସ କାମରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ମା ତ ବୁଢୀ ଲୋକ, ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ କିଏ ବା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ଆଉ ଆମେ ବା କଣ କରିବୁ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ମା ତଥାପି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ପଦକେ କହିଯାଉଛି ମା। ପୁଅ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇ ଦେବ। ତମ ମାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ବାପା ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। जीव कोई दीने बड़ हेलु तुई भूली गलु ताकु तुई। ओ जीव कोई दीने बड़ हेलु तुई भूली गलु ताकु कविनी मायारे छाती होई गला, कविनी मायारे छाती होई गला। घर तोड़ी देलु काई मनरे ओलोड़ा ईश्वर ओलोड़ा ईश्वर ओलोड़ा ईश्वर। ଏମାନେ କୋଉ ମରଣଟା ଯୁଗର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କେଜାଣି? ନୂତନ ସଭ୍ୟତାର ମାପକାଠି ଖେଳିବା ଏବଂ ଚଳିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମା ବାବୁ ଆସିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ହଁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କହୁନ। ତମ ଘରଟା ଆମ ଘର କରିନୁ, ତେଣୁ ମୋ ମା ଯୋଉଠି ଥିବ ଗଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ଏଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଚଳିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟୁଛି। ଏଭଳି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥାଉ, ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମୌଜ ମଜଲିସରେ କଟୁ। ଆଉ ଅତୀତ ହିଁ ଅତୀତ, ଅତୀତକୁ କିଏ ବା ପଚାରେ? ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଆସିଲି, ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ତ ବାୟା ହେଇଯିବ। ଏଇଆ ନା? ଠିକ କହିଛ, ତମ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ମୋର ଏ ଜୀବନ ବନ୍ଧା ପଡୁଛି।
ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ନା ପାନେ ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା କିଛି ଆଲଗା ଦେଇଛ ବୋଧେ? ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ମୋ ମନ କହୁଛି ଏ ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗ ତୁମ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଏ ବୟସର ମଧୁଆ ରଙ୍ଗରେ ଭିଜିବା କେତେ ଯେ ଆରାମଦାୟକ ସେ କଥା କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଜଣା, ଯାହାକି ତମଠୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ସବୁ କଥା ଠିକ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ଏ ଶୁଣ, ସେଇ ବୃଦ୍ଧ କୀଟପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ମୁଁ କେବଳ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଗନ୍ଧ ପାଇଛି। ନାଇଁ କହି ରଖୁଛି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ହିଁ ରହିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହଁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ସେମାନେ ବାପା ମା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ତମ କଥାକୁ ତ ମୁଁ ମାନ୍ୟତା ଦଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କାରଣ ଅଛି ଯେ ଦେଇଲେ ତମ ପାଇଁ ବିପତ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଅଲଗା ରହିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ହଁ ସତରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେଦିନଠୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଝର ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। এই ଶୁଣ, କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେଇ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତମ ବାପା ମ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତମ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ରୋକଠୋକ ଭାଷଣ ଦେଇ ଫେରେଇ ଦେଲି। ଠିକ ଅଛି ନା? କ'ଣ କହିଲ ରୋଜାଲି? ଆଉ ଥରେ କହିଲ? ଆରେ ମୋ ମନ ଆତ୍ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ। ମୁଁ ସଫା ସଫା ମନା କରି ଫେରେଇ ଦେଲି, କହିଲି ଏଟା ତମର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ଚାକର ରଖି ସେବା ପାଅ। ହଁ ଠିକ କରିଛ, ବାପା ମା ହିଁ ସେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଅମଣିଷ, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ତମଠୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଆଧୁନିକତା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲାନି, ଏବେ ତାଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତୁ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ମୋର ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସମୟ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ତମ କଥା ତ ମୁଁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହୁନ? ଏ ଚାଲ ନା, ଘରେ ବସି ବସି ବୋର ଲାଗିଲାଣି, ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବା, ପାର୍କରେ ବୁଲିବା, ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା, ମସ୍ତି କରିବା, ଚାଲ ନା। ଆରେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛି, ତମେ ଏ କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ସେ ପୁରା ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତାର କ'ଣ ଛୋଟ ବୟସ ଅଛି ଯେ ସେ ଏଠି ଆମ କଥା ବୁଝିବ? ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଏ ହାବଭାବ ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ଖାଛଡ଼ା ମନୋଭାବ କରୁଛି ମ। ଓହୋ ସନ୍ଦୀପ, ସେ ତାର ଠିକ ଅଛି ମ। ଏଇ ଜମାନାର ପିଲା ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ତମେ ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ସେ ବି ଆମ ଭଳି ହବ ମ। ସତରେ ତମେ ତ ସତ କଥା କହୁଛ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଦୂର କରୁଛେ, ପାଖକୁ ଆସ, ଆଉ ମୋ ଗାଲରେ ପ୍ରେମର ଠୁଙ୍କ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଯାଅ ନା, ଟିକେ ଭଲ।
ମୋ ଅଙ୍ଗେଲିବା କଥା କିଛି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ମୋର କଲେଜ ପଢା ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ମୋ ପ୍ରେମର ନାୟିକା ନିରୁପମା। କେତେ ହସ ଖୁସି ମଜା କଟି ଯାଉଥିଲା। ହସ କାନ୍ଦ ଭିତରେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଏକ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ କଥାକୁ ବାହା ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ସେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ଥିଲା, ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମୋର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲା। ଆଜିର ସମସ୍ୟା ଏକା ମୋ ନିଜର ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ନୀରବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନଥାଏ। ହଉ, ମୁଁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସନ୍ଦୀପକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯାଏ ତାକୁ ଦେଖା କରିନିଏ। ରୋଜାଲିନ୍ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ଆରେ ଶୁଭ୍ର, ଆଜି କେତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଚାଲି ଆସିଲ? ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଭାଉଜ, ହେଲେ ଆଜି ସମୟ ମିଳିଲା ତ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ଘରେ ନାହିଁ ନା? ନା, ସେ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ଭାଉଜ, ତମର ସିନା ମଧୁର ଜୀବନ, ହେଲେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଆରା। ଆଶାର ଆକାଶରେ ସ୍ୱପ୍ନର ତାରା ଗଣି ଗଣି ମୋର ଜୀବନଟା ବିତି ଯାଉଛି। ଆରେ ତମେ ପରା ନିରୁପମାର ହାତ ଧରିଥିଲ, କଣ ହେଲା? ନିରୁପମା ନିରୁପମା ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଭାଉଜ। ବୋଧହୁଏ ତାର ମନର ମଣିଷଟା ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ସମୃଦ୍ଧଶୀଳ ହୋଇଥିବ। ଯୌବନର ପାହାଚ ଚଢୁଥିବା ବେଳେ ନିରୁପମା ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାଟା କିଛି ଠିକ ହେଲାନି। ହଁ ଭାଉଜ, ମୋର ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ମୋର ଭଲ ପାଇବାରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଗଲା ବୋଲି। ଜାଣି ରଖ, ଧନ ନାହିଁ ତ ମନର କଥାକୁ କିଏ ବା ପଚାରେ? ଏଇ ଦେଖୁନ ଆମ ଘରର ସମସ୍ୟା। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଧନ ପାଇଁ, ଆଉ ଏବେ ବୟସ ଗଲାରୁ ଆମକୁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ବା ପଚାରେ? ଭାଉଜ, ତମେ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ମୋର ବୟସ ଅଛି, ଚାକିରି କରୁଛୁ, ତମ ଭାଇକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କାଲି କଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ନିଶା ଥିବା ଯାଏ ତମ ଭାଇ ମୋର ହିଁ ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଜାଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଉସା ମଣିଷ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଟିକେ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅ। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଛି ଭାଉଜ। ଯେଉଁଠି ଶାଶୁର ପାରିବା କଣ ବୋହୂ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଏ, ଧନ ମୋହ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହି ବୋହୂକୁ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବେ ନା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି। ହଁ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ତମେ ବାହା ହବ କି? ସେଇ ଚାକିରି ସହ ଗୋଟେ ଧନବାନ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହବ କି? ବୁଝିଲ ଭାଉଜ, ତମ ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଧାରାର ରମଣୀ, ଶେଷରେ କେବଳ ଆଧୁନିକତା ଛାପ ହିଁ ଶୁଣେଇଲ। ଆଶା ଥିଲା, ନିରାଶା ବି ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମର এই ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ ଭାଉଜ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ମନକୁ ଛାଡ଼ି ଧନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସେଠି ବିବାହ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ସନ୍ଦୀପ ଆସିଲେ କହିଦେବ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ
ନମସ୍କାର ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ତୁମ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ। କାହିଁକି ମାଉସୀ ତମର କ'ଣ ପୁଅ ବୋଉ ତମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନା ତମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ମାଉସୀ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କୋଉଠି? ଆମ କାଳର କଥା ଆଉ ଆଜିକାଲିର କଥା ପୁରା ନିଆରା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁନି। ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ ରେ ପୁଅ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୋ ପୁଅକୁ କି ଅସମ୍ଭବନି କରିଛି ସେ ଖାଲି ତାରି କଥାରେ ଉଠ ବସ ହଉଛି। ଆମ କଥା ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନି। ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି ରେ ପୁଅ। ବୁଝିଲ ମାଉସୀ ତମେ ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ ତମ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ। ତମର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଭଳି। ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆଜି ତମ ଘରେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ମାଉସୀ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ ମୁଁ ସନ୍ଦୀପକୁ ଦେଖା କରିବା ପରେ ତାକୁ ତ ବୁଝେଇଦେବି ଆଉ କହିବି ପିତାମାତା ଆମର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନିଃସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କର ନାହିଁ ଅନାଦର। କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଅଲୋଡ଼ା ଈଶ୍ୱର। ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ତାର, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ତାର, ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଆଉ ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଛାତି ଫାଟି ଗଲା କି ସାରା ଦିଲୁ ତୁଇ ଆଉ ସେ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତୁରେ ଅଲୋଡ଼ା ଈଶ୍ୱର, ଅଲୋଡ଼ା ଈଶ୍ୱର, ଅଲୋଡ଼ା ଈଶ୍ୱର, ଅଲୋଡ଼ା ଈଶ୍ୱର।